प्यारे बच्चों, अज की इस इतिहास की क्लास के विच तुहाडा स्वागत है। असी पाठ पहला सिंधु घाटी की सभ्यता के 4 भाग कर चुके हैं और अज साडी ये आखिरी क्लास दे विच 5वां भाग है। इस तो पहला असी बच्चों जिहड़े भाग कर चुके हैं उहदे विच सब तो पहला असी खोज किस तरह हुई सिंधु घाटी की ये बारे आपां पढ़िया सी और दूसरा ये विस्तार बारे पढ़िया और विस्तार के दौरान यानी कि विस्तार दे विच ही सिंधु घाटी के सभ्यता के जिहड़े शहर ने उन्हां शहरों के बारे असी जानकारी जिहड़ी है प्राप्त की थी। और इस तो इलावा सिंधु घाटी के लोगों की जिहड़ी शहरों की नगर योजना जिहड़ी है किवें दी सीगी उस दे बारे आपां जानकारी प्राप्त की सी। नगर योजना तो बाद असी चौथे नंबर ते जो होर असी देखिया सी वो सी इन्हां दा आर्थिक जीवन अते उस तो इलावा देखिया आपां समाजिक जीवन। तो ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां आपां देखियां सीगियां। इन्हां तो बाद अज बच्चे असी 6वें नंबर ते पढ़ांगे राजनीतिक जीवन और 7वां पॉइंट जिहड़ा है वो असी देखांगे इत्थों दा लोकां दा धार्मिक जीवन। लास्ट दे विच इत्थों जिहड़ी है कला संस्कृति टैक्नोलॉजी उहदे बारे असी जानकारी प्राप्त करांगे और अंत दे विच इस सभ्यता दा जिहड़ा है पतन किद्दां होया इस जिहड़ा पॉइंट ने इन्हां बारे असी अज पढ़ांगे। सब तो पहला असी देखांगे बच्चों राजनीतिक जीवन। इत्थों दे लोकां दा राजनीतिक जीवन जिहड़ा है किस तरह दा सी। जदों असी बच्चे ये तस्वीरां देखते हैं तो तस्वीरां तो सानू काफ़ी कुछ जिहड़ा है नज़र आंदा है और सानू कुछ अंदाजा हो जाता है। सब तो पहला किहड़ियां चीज़ां दा अंदाजा हुंदा है कि इत्थों दी जिहड़ी नगर योजना जिहड़ी देखी किन्नी अच्छी सीगी इन्हां लोकां दी और इन्हां लोकां दे दूसरे देशों के नाल जिवें कि सुमेरियन सभ्यता सी, मिस्र की सभ्यता सी, मैसोपोटामिया की सभ्यता सी, उन्हां दे नाल वपारिक संबंध सन, उन्हां नाल व्यापार चलदा सी। और इस तो इलावा इत्थे दीयां जिहड़ियां मोहरां सानू मिलियां ने और इत्थों दी एक लिपि जिहड़ी है जिहड़ी कि हाले तक साडे कोल पढ़ी नहीं गई, लिखाई जिन्हों आपां कह दिंदे आ लिपि जिहड़ी है उत्थों दी। और नाप तोल दे वट्टे जिहड़े ने जिस तरह अजकल तुसीं देखदे हो 50 ग्राम का फिर 100 ग्राम का फिर 200 ग्राम का इस तरह वट्टे होंदे ने। तो नाप तोल के जिहड़े इन्हां दे वट्टे ने वो भी एक सिस्टमैटिकली ढंग दे नाल बनाए गए सन। देखो नगर योजना जिहड़ी बनाई है इत्थों सानू पता लगता है कि इन्हां लोकां दे जो भी नगर योजना बनाई सी उत्थों सानू की संकेत मिलता है कि लोकल बॉडीज जिहड़ियां हुंदियां ने जिस तरह कि साडे देश दे विच कारपोरेशनस हैगियां ने जां नगर पालिकावां हैगियां ने तो नगर पालिकावां दा काम हुंदा है कि नगर दी योजना तैयार करना। तो इहदा मतलब है कि उस वेले कोई नगर पालिका भी जिहड़ियां ने उस वेले हुंदियां होणगियां। तो ये भी एक सरकार दा अंग ही हुंदा है नगर पालिका। विदेशों के नाल जिहड़े संबंध ने तो ये वपारिक तौर ते ये जिहड़ा है ये भी व्यवस्था इन्हां दी बनी हुई सी। तो विदेशों के नाल जिहड़ा है व्यापार हुंदा सीगा, इहदा मतलब इन्हां दे जिहड़े विदेशों के नाल संबंध भी अच्छे सन। तो इन्हां दियां स्टैंप्स जिहड़ियां ने मोहरां मिलियां ने तो मोहरां जिहड़ियां ने ये भी एक राजसी व्यवस्था जिहड़ी हुंदी है, कोई भी सरकार हुंदी है उन्हां दा अपना एक चिन्ह हुंदा है। जदों भी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स होवे उहदे उत्ते मोहर लगाई जाती है। तो इस तरह दी बहुत सारियां मोहरां जिहड़ियां सानू इस सभ्यता विचों मिलियां ने जित्थों सानू पता लगता है कि इत्थों दी राजनीतिक व्यवस्था जिहड़ी वो भी बहुत ही अच्छी रही होवेगी। ये सानू इस चीज़ दे सबूत मिलते हैं। तो इस तो इलावा होर की है सानू इत्थों देखण नूं मिलदा सफाई दीयां सहूलतां। तो ये आपां गल कीती सफाई दीयां सहूलतां जिहड़ियां ने इन्हां दी जिम्मेवारी किहदी बनदी है, ये नगर पालिका दी ही बनदी है। और नगर पालिका जिहड़ियां ने ये कमेटियां जिहड़ियां इस तरह बनियां हुंदियां ने एक वधिया नगर योजना दे वास्ते जरूरी ने। और जिहड़ी नगर पालिका जां नगर योजना जिहड़ी बनाउण वाली ये संस्था है ये सरकारी संस्था हुंदी है। तो इत्थों सानू पता लगता है कि सरकार कोई ना कोई अजिही होएगी और सरकार जिहड़ी है वो कौन चलाते सन, कोई ना कोई उत्थे मंत्री होणगे, कोई राजा होएगा।
तो जिन्हां ने इन्नी अच्छी व्यवस्था जिहड़ी उत्थे बनाई सी, लेकिन सानू क्योंकि इत्थों की जिहड़ी है भाषा का पता नहीं लग्या, तो इस करके जो भी इन्हां दी लिखाई वो पढ़ी नहीं गई। तो जिन्ने भी सानू सबूत मिलते हैं, हुण सबूत सानू की मिलते हैं कि इन्हां योजना एक तो बहुत अच्छी सी, तो दूसरे सबूत की ने कि इन्हां दी स्टैंप्स जिहड़ियां ने मोहरां हैगियां ने, और तीसरा जिहड़ा सबूत है कि नाप तोल दे वट्टे जिहड़े ने वो सानू मिले ने जिहड़ा कि सिस्टमैटिकली बने हुए ने, और सफाई दीयां सहूलतां जिहड़ियां ने उत्थे हर थां ते सीगीआं। और इत्थों सानू पता लगदा है कि नगर पालिका कोई होएगी जां इस तरह की कोई संस्था होएगी जिहड़ी कि जिन्हों कि सरकार द्वारा चलाया जांदा होवेगा। तो ये साडे कोल सबूत हैगे ने, लेकिन साडे कोल सोमियां दी घाट हैगी। बेशक इन्हां दी भाषा तो सानू दिखाई दिंदी है, लेकिन वो जिहड़ी है पढ़ी नहीं जा सकती। तो इस करके सोमियां दी घाट के कारण सानू इत्थों के राजियां दा उन्हां दे किहड़े अधिकार सन जां उन्हां दे जिहड़े मंत्री ने उन्हां दे बारे सानू कोई भी जानकारी जिहड़ी बच्चों नहीं मिलती। तो अगे चलीए, अगे असीं देखते हैं इन्हां दी धार्मिक जीवन जां धार्मिक व्यवस्था जिहड़ी है। तो इस दे विच असीं अंतर्गत बच्चे देखते हैं कि सानू बहुत सारियां अपने मूर्तियां जिहड़ियां मिलियां ने, ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਸੀਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਲ ਦੀ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਔਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਮੂਲੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੀਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ।
ਕਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਣ, ਕੁੱਤੇ, ਬਾਂਦਰ, ਹਾਥੀ, ਭੇਡ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਨਮੂਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਔਰ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਣਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਪਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਲੋਕ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਧਾ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਸਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2250 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 BC ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5000 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖੀ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।